Hello, my dear brothers and sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Tawhid Siddiqui and This is Arjun Kareem, we are from Toronto, Canada, and now live in Canada. Really? Awesome. So guys, আজকে আমরা বেশ খানিকটা সময় আপনাদের সাথে ইনশাআল্লাহ আড্ডা দিব। আজকে আমরা আমাদের স্টুডেন্টদের কিছু প্রশ্নের উত্তর সমাধান করার চেষ্টা করব। সো লেটস স্টার্ট। আমি আমাদের শারজাকে প্রথম প্রশ্ন দিয়ে শুরু করবো। শারজা যেহেতু আমাদের স্পিকিং আর রিডিং এ নেয়, শারজা কাছে পুরো ক্যান্ডিড। শারজা কিন্তু কোয়েশ্চেনটা যায় না, ইভেন আমিও চাই না আমাদের শারজা আমার জন্য কি কি প্রশ্ন রেখেছে। ওকে, সো আই এম গোনা আস্ক দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। শারজা, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য স্টুডেন্টস কোয়ালিটি of Bangladesh? Because you know, like what, most of the cases they are like not doing well in terms of understanding the meaning of the sentences, as well as they're getting the idea, they're getting the technique and everything, but they're not getting the like meaning of the sentences. What do you think? Is that a common problem in Bangladesh? I'll get the answer, guys, for you guys. But before that, what I'm gonna do, I'm gonna put it on here. There you go. Yeah. Okay, so that's actually a very nice question, and you're right. That is a very common problem, and I think that's because it's because of how most of the students in Bangladesh are one of two extremes. They either know everything they need to, or they don't know anything they need to. Like, there's no middle ground in Bangladesh. They either know English very well, they have a good basic, or they don't know anything at all. Which is why I think some students, they catch on to it very quickly, and some students just don't catch on at all because they don't have the proper basics. Okay. So, what we are doing for them then? Well, personally in my classes, what I'm doing is, first of all, checking like what their position is when it comes to speaking and reading, and then working from there. If they're good, then I'm just giving them whatever they need, like the tips and techniques, whatever they need for reading, whatever they need for speaking. And if they are not so good, if they need help with the basics, of course, as you know, we have some basic materials in our IELTS class as well. Of course. We study grammar in there, we have vocabulary lessons, we focus on fluency a lot, pronunciation, we cover all of that. But sometimes, sadly, there are some students who I think are a bit misunderstood about what an IELTS course is. They have no basic whatsoever. I just guide them towards our basic course. Absolutely. And এখানে আরেকটু বলবো আমরা, ঠিক আছে, আমরা এখানে যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে আমরা কিন্তু বেসিক প্রোগ্রাম করাচ্ছি, রাইট? এবং তাদেরকে কিন্তু আমরা ছেড়ে দিচ্ছি না। আমাদের মত হচ্ছে আমরা কোনো স্টুডেন্টকে ছেড়ে দিব না, আমরাই ছেড়ে দিব না। আপনি কোথায় যাবেন বলেন? সো এই জিনিসটা আমরা করতেছি আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য। সো আমরা চেষ্টা করতেছি আমাদের কোনো স্টুডেন্টকে আমরা ছেড়ে দিব না, ফর শিওর। তাদের 1 মাস লাগুক, 2 মাস লাগুক, 4 মাস লাগুক, 5 মাস লাগুক, 6 মাস লাগুক, যত মাস লাগুক না কেন, তারা আমাদের সাথে থাকবে ফর শিওর, ইনশাআল্লাহ। এবং তারা আমাদের ক্লাসগুলোতে থাকবে, প্র্যাকটিস ক্লাসগুলোতে থাকবে ফর শিওর, এবং দে উইল ডু ওয়েল শিওরলি। ওকে, সো এটা আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা মানে স্টেপ ছিল আমাদের IELTS in Canada, যে আমরা স্টুডেন্টদেরকে কখনোই ছেড়ে দিব না। সো নাও শারজা, ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন ফর মি? I do actually. Okay, so I'm going to hand over the camera to you then. Okay. Awesome. So basically, my question is, a lot of students I have noticed in my class, they have a misunderstanding about how exactly to learn English. Okay. Like, they think if they just study the materials we provide them, if they just memorize something, they'll have everything they do. But as we know as teachers, that's not possible. Like, they need to put in the work themselves. We cannot force them to learn anything. Absolutely. So what do you think about that? Well, that's very good point you have noted over here. Now, my dear brothers and sisters, for our students, my answer is, first of all, you need to understand that you are like detached from English for a very big amount of time, right? For like 5 years, 7 years, 6 years, okay? And you haven't went through the proper steps of learning a language. Now that's the main issue over here. So আমি স্টুডেন্টদের জন্য যেটা এখানে খুব ভালোভাবে এমফাসাইজ করতে চাই, যে গিভ ইট বিট টাইম, একটুখানি সময় দেন। ওকে, আপনি একটু মানে ইমবাইব করা ট্রাই করেন হোয়াট ইউ আর গোয়িং থ্রু। ইউ সি, আপনি এখন যেটা করতেছেন সেটা হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে আছেন, রাইট? সো IELTS হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্ট। এটা কিন্তু আপনাকে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাবে না, বাট এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে পরীক্ষা। ল্যাঙ্গুয়েজের নাম হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইট? সো এখন এই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ভালো করার জন্য আমাদেরকে যা করতে হবে, স্পিকিংয়ে ভালো করতে হবে, রিডিংয়ে ভালো করতে হবে, রাইটিংয়ে ভালো করতে হবে,
অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লিসনিংয়ে ভালো করতে হবে। সো আমি একটুখানি এখানে এমফাসাইজ করতে চাই, আমি তো হাতে তো ওদিকে যাবো। সো আমি একটু এখানে এমফাসাইজ করতে চাই যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা, আপনার যে গলার যে অর্গানটা আছে, হ্যাঁ, গলার যে অর্গানগুলো আছে কথা বলার জন্য, সেগুলোকে কি আপনি ট্রেন করেছেন ইংরেজি ভালো করে বলার জন্য? ট্রেন করেছেন কিনা? তারপর আপনি কি প্র্যাকটিস করেছেন কিনা আপনার গলার অর্গানগুলো দিয়ে ইংলিশ লেটারগুলো, ভাওয়েলগুলো, কনসোনেন্টগুলো, ভাওয়েল সাউন্ড, কনসোনেন্ট সাউন্ড, ভয়েসড সাউন্ড, আনভয়েসড সাউন্ড, ফোনিমস, এগুলো কি আপনি প্র্যাকটিস করেছেন? So practice যদি না করেন, how you are expecting that you are getting 7, 7.5 or even 8 in English speaking exams? No? So এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য যেটা, সেটা হচ্ছে আমরা যেটা করব ভুলেও যেন আমরা এটা না করি। ভুলেও যেন আমরা এটা না করি যে আমরা যেন স্বল্প সময়ে যেন কোনো অ্যান্সার এক্সপেক্ট না করি, কোনো স্কোর যেন এক্সপেক্ট না করি যে হ্যাঁ আমার স্কোর হয়ে যাবে, হ্যাঁ শারজা ভাই আমাকে পড়া দিচ্ছে, আমি ফাটা ফেলবো একেবারে। নো, মাই ডিয়ার ব্রাদার্স, ইটস নট গোনা হ্যাপেন উইথ ইউ, ওকে? এরপর আমি আরেকটা জিনিস শেয়ার করবো, লিসনিং। আচ্ছা, আমাকে একটু বলেন তো, কেউ যদি এখানে এসে আরবি ভাষায় কথা বলেন, আপনি কি বুঝতে পারবেন? নো, ইট ইজ নট পসিবল। সেম থিং ইজ হ্যাপেনিং উইথ ইউ ওয়েন ইউ আর লিসনিং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। ইউ আর নট গেটিং ইট রাইট। আর IELTS এর পরীক্ষাটা কি হচ্ছে? শুধু শুনলেই হবে না, ইউ নিড টু অ্যানালাইজ দ্য অডিও ইন রেসপেক্ট উইথ দ্য কোয়েশ্চেন পেপার। তারপর আপনাকে অ্যান্সার খুঁজে বের করতে হবে। ইজ ইট ইজি? অ্যাবসলিউটলি নট, মাই ব্রাদার। কি করা দরকার তাহলে? হোয়াট শুড বি দ্য স্টেপস? না, প্রথম কথা হচ্ছে কানের মধ্যে হেডফোন তো সবসময় লাগানোই থাকে, সো হেডফোন লাগানোর কথা কিছু বলার নেই। তারপরে বলবো অ্যাজ এন স্টেপ 1, হেডফোন লাগানো। হেডফোন লাগানোর পরে আমাদের ভিডিও তো আপনারা সারাক্ষণ দেখেন, হুইচ ইজ গুড। সো ভিডিও দেখা বাদ দিয়ে, আমাদের ভিডিও দেখা বাদ দিয়ে আপনারা যেটা এবার করবেন সেটা হচ্ছে ইংলিশ শোনা শুরু করবেন। যত পারেন ইংরেজি শোনেন। এখন আপনি বলেন ভাইয়া আমি তো সারাদিন গান শুনি। ও আমার কিউট ভাইয়া, আপনি সারাদিন গান শুনে কোনো লাভ হবে না, বিকজ গান আপনার প্রপার ইংলিশ নয়। সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল যে কি আপনি শুনবেন কি আপনি শুনবেন না। এখন আমি আরেকটু বলবো, এই জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজি শোনার জন্য প্রপার ইংলিশ চ্যানেলগুলো আছে। যেমন আপনি বিবিসি ইংলিশে যে নিউজের যে পোর্টালটা আছে সেটা আপনি শুনতে পারেন। তারপরে আপনি বিভিন্ন ধরনের টেড টক আছে, কিন্তু এগুলো কিন্তু ফর্মাল ইংলিশ, সেগুলো শুনতে থাকেন। এর ফলে আপনার হবে কি? এর ফলে আপনার যেটা সুবিধা হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি একটা ইংরেজি শোনার মধ্যে আসেন। এখন ওকে ভাই আমি 1 মাস শুনে ফেলেছি, এখন আমি পরীক্ষার জন্য রেডি। অ্যাবসলিউটলি নট, অ্যাবসলিউটলি নট, মাই ডিয়ার। সো কি করতে হবে আপনাকে? ইউ নিড টু গো থ্রু প্র্যাকটিস সেশনস। সো আপনাকে ক্যামব্রিজের বইয়ের মধ্যে প্র্যাকটিসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাকাস্টমড উইথ ইট, রাইট? ওকে, সো লিসেনিং পোর্শনটা হয়ে গেল। তো এখন কি গেল আমাদের সাহায্য? স্পিকিং অ্যান্ড লিসেনিং ডান। ওকে, এরপরে আমাদের যে পোর্শনগুলো থেকে যায়, দ্যাট ইজ রাইটিং অ্যান্ড রিডিং। সো আই এম গোনা go with another question for you with reading portion. What do you think যে রিডিং পোর্শনটা স্টুডেন্টদের কি করা উচিত? Thank you. Just give me a moment. I'm gonna. Okay. There you go. Yep. Well, since we're speaking about the reading portion, the answer is kind of obvious. The most important part is to read, as funny as it sounds. আমি জানি আমি obvious একটা খুব কথা বলছি, কিন্তু আসলেই যদি আমরা রিডিং এ ভালো করতে চাই, আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো আমাদের পড়তে অভ্যস্ত হয়ে যেতে হবে। Because trust me guys, reading is the IELTS reading test. It's not that hard. If we can master a few tips and techniques, okay, not just a few, there are quite a few, but don't worry, আমরা আছি সেগুলো সব আপনাকে গাইড করার জন্য। Trust me, they're not hard once you get the hang of them. তাহলে আমরা রিডিং এ খুব ভালো একটা স্কোর তুলতে পারি। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্টুডেন্টদের যেটা দেখা যায়, তারা টিপস অ্যান্ড টেকনিক্স সবই জানে, কিন্তু যে সেন্টেন্সগুলো তারা পড়ছে সেগুলোর মানে তারা বুঝতে পারে না, মূল ভাবটা কি প্রকাশ হচ্ছে প্যাসেজে সেটা তারা বুঝতে পারে না। দ্যাটস ওয়াই দে গেট স্টাক, দ্যাটস ওয়াই দে ক্যান্ট গেট এ গুড স্কোর। সো দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ টু কনস্ট্যান্টলি রিড অ্যান্ড গেট ইউজ টু রিডিং। অ্যান্ড ওয়ান ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, বাংলাদেশে খুবই কমন একটা সমস্যা যেটা, সেটা হলো এটা আসলে আমাদের ভিতর, এটা আসলে আমাদের দোষ না, ছোটবেলা থেকে এটা একটা জিনিস যেটা আমাদের ভিতর আমাদের স্কুল সিস্টেম থেকে স্যাডলি ধরিয়ে দেওয়া হয়। বিকজ যখন আমরা ইংরেজি পড়ি, once we read an English sentence, we do not understand what we're reading. আমাদের অভ্যাস ছোটবেলা থেকে একটা ইংলিশ সেন্টেন্স 3-4 বার পড়ে তারপর সেটার মানে বুঝতে পারা। Absolutely. That's how we're trained, sadly. We have to get rid of this habit. Absolutely. We need to be able to understand an English sentence just after reading it once. Absolutely. একবার সেন্টেন্সটা পড়বার সাথে সাথে যেন আমরা সেটার মূল ভাবটা বুঝতে পারি। Very important thing, word by word কিন্তু আমাদের বোঝার প্রয়োজন নেই কোনো। We don't need to translate a sentence word by word into Bengali.
আমাদের জাস্ট সেন্টেন্সের মূল ভাবটা ধরতে পারলেই কাজ হচ্ছে, and that's what I'm currently trying to work with in my class with my reading students. Absolutely. So I think that's the most important part with it. It's an important part. So great. Thank you very much. So writing portion নিয়ে আমি কথা বলবো. Okay, Thank give me you. one moment. Yep. Oop, camera. Okay, no worries. Thank you very much. So after Sharjah, readingটা হয়ে গেল, then I'm gonna move with the writing portion. এখন আমি একটা সিম্পল কথা বলবো, ঠিক আছে? সবার জন্য বলবো। আচ্ছা, জানেন শারজা, আমি যেটা করি, আমার স্টুডেন্টদেরকে আমি প্রথমে বাংলায় আমি কথা বলতে বলি, যে আপনার বাংলায় একটু 4 মিনিট এই টপিকটা দিলাম, একটু কথা বলুন তো। ইউ নো লাইক হোয়াট হ্যাপেন্স, তারা কথা বলতে পারে না বাংলায়, তারা সাজিয়ে কথা বলতে পারে না বাংলায়। সো ইউতে এখানে দুটো জিনিস হচ্ছে। সো বাংলায় একজন স্টুডেন্ট সে সহজে কথা বলতে পারছে না সাজিয়ে, সাইমেন্টেনিয়াসলি সে যেটা বাংলায় কথাই বলতে পারে না গুছিয়ে যে টপিকের উপরে, সেই টপিকের উপরে ইংরেজিতে সে লিখবে কিভাবে? ইউ গেট দ্য পয়েন্ট? সো এখন সমাধানটা কি আসলে? সমাধানটা হচ্ছে, আমি অলওয়েজ সবসময় যেটা বলি, রাইটিং is a mirror of reading as well as speaking is a mirror of listening. Okay, so যত আপনি পড়বেন তত আপনার জন্য লেখাটা সহজ হয়ে যাবে। এখন লেখার কিছু বেসিক স্ট্রাকচার আছে, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব এন্ড আফটার দ্যাট অবজেক্ট। সো এইটা যদি গুছাইতে পারেন প্রথমে, দেন কন্ডিশনাল আনবেন, নাউন ফ্রেজ আনবেন, ক্লজ আনবেন, অনেক কিছু আপনি আনবেন, বাট সেটা তো পরে। আগে তো এইটা সাবজেক্ট এবং ভার্বটাকে তো গোছানো তো শেখেন, যে কোন জায়গায় সাবজেক্টের সাথে কোন জায়গায় ভার্ব আমি দিব। এরপরে একটা জিনিস আমি শেয়ার করতে চাই এখানে সবার সাথে, সেটা হচ্ছে যে vocabulary. মোস্ট অফ দ্য কেসেস স্টুডেন্টরা যেটা ফল্ট করে যে জায়গাটার মধ্যে, তারা যে কোনো জায়গার মধ্যে যে কোনো vocabulary লাগাই দেয়। আর আরেকটা আমি খুব ব্যাড হ্যাবিট বলবো বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের, they tend to like go for memorize things. Okay, so that's another big drawback স্টুডেন্টদের জন্য। Don't go for memorizing, because memorize করে আপনি কি হবে, you're going to be a robot, and believe me, it will not help you for sure. Okay, so কি করতে হবে, you need to have like a subconscious mind where you know যে আমার কোন ওয়ার্ডের সাথে কোন ওয়ার্ড আসে। যেমন আমি উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি, স্কুল আমি যখনই বললাম আপনাদেরকে স্কুলের সাথে অলরেডি আপনার মাথার মধ্যে চলে আসছে বুক, পেন, কম্পিউটার, টিচার, স্কুল বিল্ডিং, স্কুল অ্যারিনা, স্কুল প্রেমিসিস, রাইট? ওকে, সো এই যে ওয়ার্ড কলোকেশন গুলো যে চলে আসলো আপনার মাথায়, এই জায়গাটা কিন্তু আপনাদেরকে অনেক ফোকাস করতে হবে, যে আমি কোন ওয়ার্ডের সাথে কোন ওয়ার্ড কানেক্ট করে সামনে দিকে আগাবো। মোস্ট অফ দ্য কেসেস স্টুডেন্টরা রাইটিং এ এই জিনিসগুলো তারা কোনোভাবেই খেয়াল করে না। সো দিস ইজ এ ভেরি বিগ ইস্যু। আরেকটা কথা আমি সবার সাথে শেয়ার করতে চাই এখানে, স্টুডেন্টরা, বাংলাদেশ স্টুডেন্টরা সবচেয়ে বড় ভুল করতেছে কোন জায়গাটার মধ্যে, তুমি জানো? ফুল স্টপ বসানো যে একটা বড় ধরনের একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ফুল স্টপ ঠিক মতো বসাতে না পারলে কিন্তু নাম্বার কাটা যায়। ওকে ফাইন, আরেকটা কথা বলবো, তুমি জানো একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আপার কেস বসানো। অনেকে আপার কেস বসাইতে ভুল করে। সো এবং আইএলটিএস এ রুব্রিক এটা ডিরেক্ট বলা আছে ক্যাপিটালাইজেশনে নাম্বার কাটবে। আমি প্রথম থেকে মনে করি আল্লাহ ক্যাপিটালাইজেশনে কি ভুল করে কেউ, বাট বিলিভ মি, ক্যাপিটালাইজেশনে ভুল করে। আরও একটা বড় একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গার কথা বলবো, সেটা হচ্ছে অনেকে অনেক বছর পরে তারা লেখায় ব্যাক করে, খাতা কলমে লেখায় ব্যাক করে। সো প্রবলেমটা হয় কি, সে যখন লিখতে যায় তখন তার লেখাটা নিট, ক্লিন এবং লেজিবল হয় না। এই জন্য টিচার অনেক সময় তার লেখা পড়তে পারে না। তো যে অংশটুকু পড়তে পারে না ওই অংশটুকু কিন্তু সে আর জাজ করে না। তো এই জন্য আমি বলবো যে আপনার হাতের লেখা ভালো করে প্র্যাকটিস করেন, যাতে করে আপনার লেখাটা নিট, লেজিবল হয়, যেন পড়তে পারে টিচাররা। আর একটু কথা বলবো এই জায়গাটার মধ্যে, যে লেখার প্র্যাকটিসটা বেশি বেশি করেন। আপনি যত বেশি লেখার প্র্যাকটিস করবেন আপনার জন্য তত বেশি ফায়দা হবে। লেখার প্র্যাকটিস না করলে, আমি একটা খুব সহজ একটা উদাহরণ দিই, যে শুনতে শুনতে তক্তা, বলতে বলতে বক্তা। ওকে, সো আপনাদের যেতে হবে লিখতে লিখতে লেখক হয়ে যান, কোনো সমস্যা নেই, বাট লিখতে তো হবে আমাদেরকে। আমরা যদি না লিখি আমরা কিন্তু কখনই ভালো করতে পারবো না, রাইট সরজান? সিম্পল কথা বলতেছি, ধরো ভাই তুমি আগে অনেক সাঁতার কাটতা, রেগুলার ধরো তুমি ধরো রেগুলার মনে করো 1 ঘন্টা সাঁতার কাটতাম, রাইট?
গত 5 বছর ধরে 1 ঘন্টা সাঁতার কাটো না, ডু ইউ থিঙ্ক আগামীকালকে যদি তোমাকে আমি 1 ঘন্টা সাঁতার কাটতে বলি তুমি পারবা? Absolutely not. Absolutely not. So it's a simple example. যে জিনিস আমি পারি সেই জিনিস আমি অনেক বছর ধরে করি নাই, এখন আমাকে ধাপ করে করতে দিয়েছে, আমি পারবো না। রাইট? সো রাইটিং আপনি অনেক পারতেন, অনেক বছর যে লিখছেন না, হঠাৎ করে দিলে পারবেন না। সেম থিং গোজ উইথ স্পিকিং, রিডিং অ্যান্ড লিসেনিং। শারজা, এবার আমি তোমার কাছে একটা প্রশ্ন করব, সেটা হচ্ছে হাউ স্টুডেন্ট ক্যান ইমপ্রুভ দেয়ার প্রনাউন্সিয়েশন। ওকে? Okay, pronunciation. I always find pronunciation to be a bit of a tricky one. কারণ জিনিসটা হলো আমরা vocabulary মুখস্থ করতে পারছি, আমরা বিভিন্ন ওয়ার্ডের মিনিং মুখস্থ করে ফেলতে পারছি, আমরা গ্রামারের লেসন স্টাডি করতে পারছি বিভিন্ন বই থেকে। বাট প্রনাউন্সিয়েশন জিনিসটা আসলে মানুষের মুখস্থ করা সম্ভব, কিন্তু ধরে রাখাটা অনেক কঠিন। সো প্রনাউন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে তুমি এই মুহূর্তে যে কথাটা বললা যে বলতে বলতে বক্তা, লিখতে লিখতে লেখক, that's exactly what I think the solution is. If we want to be good at pronunciation, if we want to master the pronunciations of different words that we need to use, we need to get in the habit of using them correctly. অবশ্যই প্রথমে আমাদের সঠিক প্রনাউন্সিয়েশনটা জানতে হবে, তারপর আমাদের সেগুলো রেগুলারলি ব্যবহার করতে হবে। আমরা একবার জাস্ট জানলাম, শুনলাম, মাথার ভিতরে রেখে দিলাম, কোনো মুখ দিয়ে বের করলাম না, that's not going to work. It does not work that way, sadly. We have to get used to saying those words in the proper way. And once we get used to saying them, that's when we will find our results that we're looking for. When it comes to Absolutely. pronunciation, again, it's all about the habit. So, like, can you give us some example about it? Yes, of course I can. This is actually an example that I tell my students as well. But এখন আপনাদেরকেও বলে ফেলি, ক্লাসে নেই আমরা তাও। So for example, think about the country. আচ্ছা, ইউরোপের খুবই ফেমাস একটা কান্ট্রি আছে যেটা পিৎজা আর পাস্তার জন্য ফেমাস। আই থিঙ্ক আপনারা অনেকেই বুঝতে পারছেন কোন দেশের আমি কথা বলছি। ইতালি, রাইট? ইতালি, তাই না? Italy, yeah. আসলে কিন্তু ইতালি না, এখানে কিন্তু টিটা উচ্চারণ কেমন হবে, টর মতো হবে, এটা হবে ইটালি। বাট Okay. অনেকেই আমরা দেখে থাকি বলে ইতালি, ইতালি এরকম করে। তারা মনে করছে দেশের নাম তো আমি ঠিকই বলছি, সমস্যা কি? কিন্তু No সূক্ষ্ম way. একটা মিস্টেক যেটা আমরা ঠিক করে নিতে হবে, এখানে টির উচ্চারণটা টয়ের মতো হবে, ইটালি। Italy. কিন্তু এই জিনিসটা যদি আমরা রেগুলারলি না বলি, এই যে আগেকার আমাদের একটা অভ্যাস আছে ভুল বলা, সেই অভ্যাসটা কিন্তু থেকে যাবে। এবং এই ধরনের আরো অনেক ওয়ার্ড আছে যেগুলো আমরা এবং ঠিক করে নিতে এবং ইউনো পরীক্ষার হলে টিচার কিন্তু বসে রয়েছে যে ও কোথায় প্রনাউন্সিয়েশন মিস্টেক করে নাম্বার কেটে দিব। সো Absolutely. ইটালি প্রনাউন্সিয়েশন ইটালি, ওয়েল আই এম ফ্রম ইটালি, যখনই আই এম ফ্রম ইটালি বলবে টিচার চট করে সে প্রনাউন্সিয়েশন নাম্বারটা কেটে দিবে। রাইট? সো এই জন্য রাইট প্রনাউন্সিয়েশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট Very বিকজ important, very বিকজ প্রনাউন্সিয়েশন আলাদা নাম্বার দিচ্ছে, তাই না? Absolutely. Awesome. So here's another question I have for you is that how to like maintain or how to control or how to like solve the stress issue. You know, পরীক্ষা যাবে, সবাই একটা ইন্টারভিউ যাবে এবং যেটাতে যেই ল্যাঙ্গুয়েজ আমি কথা বলে অভ্যস্ত না, সেই ল্যাঙ্গুয়েজে আমাকে কথা বলতে দিবে, কথা বলতে হবে আরেকজনের সাথে with unknown questions. Yes, some of the questions are known to me, but like most of them will not be, right? So how can I handle that? Okay, so the first thing we need to know and accept is that nervousness is just a part of who we are. আমরা মানুষ, আমরা একটু নার্ভাস ফিল করবো এরকম কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট কাজে আসলে, স্পেশালি when it comes to IELTS স্পিকিং। আপনারা হয়তো সকলেই জানেন যারা IELTS পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন, এই পরীক্ষাটা আপনার জন্য কত ইম্পর্টেন্ট। তো যখন আপনারা এই পরীক্ষার হলে যাচ্ছেন, একটু নার্ভাস হওয়া এটা একদম স্বাভাবিক, একটু ভয় পাওয়া এটা একদম স্বাভাবিক। এই জিনিসটা আগে আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে, উই হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট ফ্যাক্ট। যখন আমরা এই ফ্যাক্টটা অ্যাকসেপ্ট করে নিব, আমরা বুঝতে পারবো যে সিন্স বিইং নার্ভাস ইজ নর্মাল, ইটস নাথিং টু বি অ্যাফ্রেড অফ রিয়েলি। বিকজ আমাদের প্রিপারেশন যদি ঠিক মতো থাকে, আমাদের কিন্তু ভয় পাওয়ার আসলে তেমন কিছু নেই। অ্যান্ড ট্রাস্ট মি গাইজ, আমি পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, IELTS পরীক্ষার হলে আপনার যে হলে যে বিল্ডিংয়ে পরীক্ষা দেওয়া লাগুক না কেন, সেখানে যারা আছে টিচাররা, দে আর দেয়ার টু হেল্প ইউ। সো দ্যাটস ওয়ান লেস রিজন টু বি নার্ভাস। আর তার পাশাপাশি স্পিকিং এর ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো, আমাদের ইংলিশ ভাষাটা কিন্তু আমাদের নিজের না, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছি। এই ল্যাঙ্গুয়েজে যখন আমরা কথা বলবো, সেখানে আমরা নর্মালি কেমনে কথা বলতে পারি? ওয়েল অ্যাগেন, এখানে আপনারা একটা প্যাটার্ন খেয়াল করবেন, উই আর ব্যাক অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ হ্যাবিট। আমাদের নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। স্পিকিং এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে নিজের মুখ খুলে কথা বলায় অভ্যস্ত হওয়া। If we don't open our mouth and bring out English words, we will not be a good English speaker. এটা গেল ফার্স্ট স্টেপ। সেকেন্ড স্টেপ হলো
অন্যান্য মানুষদের সাথে কথা বলার প্র্যাকটিস করা। বিকজ এক্সাম হলে কিন্তু আমরা একা থাকবো না, দেয়ার ইজ গোইং টু বি অ্যানাদার পারসন রাইট ইন ফ্রন্ট অফ আস লিসনিং টু আস, সো উই হ্যাভ টু গেট ইউজড টু দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। একটু এভাবে চিন্তা করুন, আপনি হয়তো স্পিচ দেওয়ায় অনেক ভালো, কথা ঠিকই বলতে পারেন, বাংলাতেও অনেক ভালো মতো, এটা আমাদের মাতৃভাষা, কিন্তু এখনই যদি একটা রুমে 10 জনের সামনে আপনাকে কথা বলতে বলা হয়, আপনার কিন্তু একটু কথা এদিক হয়ে যাবে, একটু নার্ভাস হয়ে যাবে। তো এই জিনিসটা আমাদের ইংলিশের ক্ষেত্রে হওয়া যাবে না, দেখে আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে বিভিন্ন মানুষের সাথে ইংরেজিতে কথা বলার ক্ষেত্রে। আর আমাদের স্টুডেন্টরা যাতে এই সুবিধাটা পায় দেখে কিন্তু আমরা আমাদের ক্লাস থেকেই আমরা এই সুবিধাটা করে দিই। আমাদের ক্লাসে যত স্টুডেন্ট থাকে আমরা সবাইকে ব্রেকআউট রুমে সুন্দর করে ভাগ করে দিই আমাদের ক্লাসগুলোতে, যাতে তারা প্র্যাকটিস করতে পারে। আমাদের যখন স্পিকিং ক্লাসগুলো শেষ হয়ে যায় তখন আমরা তাদেরকে সুন্দর করে রুটিন করে দিই যাতে সবাই একসাথে তারা প্র্যাকটিস করতে পারে। আর আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব তো সবসময় চলছে এই সপ্তাহে 7 দিন। Why? Because it's important to be habituated with speaking English. আমাদের মুখ খুলে কথা বের করতে হবে, অভ্যস্ত হয়ে যাবে সেটা করতে হবে সেটাতে। এছাড়া এই নার্ভাসনেসটা, এই ভয়টা কাটানো যে অন্য একজন মানুষের সামনে আমরা ফরেন একটা ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছি, সম্ভব হবে না। কিন্তু যদি অভ্যস্ত হতে পারি তাহলে এই কথা নিয়ে আমাদের আর চিন্তাও করতে হবে না। That's the fun part of it. Awesome. Thank you very much. Now we'll be back. Awesome. Great. আমি একটু ক্যামেরা ঠিক করে আমার হাতের মধ্যে। Awesome. Great. So this is, you know, like guys, this is how we raw we are. আমরা কিন্তু মানে এখানে একদম মানে আটঘাট বেঁধে ভিডিও করতে আসি নাই, ঠিক আছে? It's not planned absolutely. We're having just fun time together and that's it. And we thought যে আমাদের কিছু ইনফরমেশন আমাদের সকলের সাথে শেয়ার করা দরকার, যেটা আমরা মাস পিপলের কাছে একসাথে দিতে চাই, and that's why we're doing it. Okay? So সবাইকে আমি আরেকটু বলবো এই জায়গাটার মধ্যে, যেভাবে শারজা স্যার বলছিলেন আমাদের সবাইকে যে আমাদেরকে আগাতে হবে উইথ প্র্যাকটিস উইথ দ্য রাইট পারসন। আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে আমাদের টিচাররা সরাসরি উপস্থিত থাকতেছেন। ওয়াই কেন টিচাররা থাকতেছেন? বিকজ টিচাররা না থাকলে এটা কখনোই পসিবল না গাইড করা, তাই না? দিস ইজ গাইডেড প্র্যাকটিস দরকার। সো সপ্তাহে 7 দিন, মাসে 30 দিন, যদি মাস 31 হয় তাহলে 31টা দিন আমরা কিন্তু টিচাররা কিন্তু প্র্যাকটিস করাচ্ছি। এখন সবাই বলবে ভাইয়া আমরা কি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে জয়েন করতে পারবো? অ্যাবসলিউটলি নট, বিকজ এটা শুধুমাত্র আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য, অবশ্যই আমাদের শুধুমাত্র আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য। Also, if I might add something, Yeah. যদি আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব জয়েন করতে দিই, well, that's not really going to help you because again we come back to the problem with the basics. Yeah. Because আপনি যদি বেসিকটা ঠিক না থাকে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে জয়েন করে প্র্যাকটিস করার সেখানে কিছু থাকবে না আপনার। So Absolutely. কিছু থাকবে না। Absolutely, and that would be a pure waste of time. So এটা আমরা মাথায় রাখবো। আর আমি যেটা বলবো সবাইকে, মানে don't stress guys, don't stress. Yes, you want to be in Canada, আপনারা কানাডা আসতে চান, yes, you want to have a settled life over here, but then again to be here as well as to get a settled life, you need to have the communication skills, and to have a proper communication skills, the first hurdle you need to pass is your English language communication skills. Without passing that hurdle, believe me, there is no other way to do well in Canada, because Canada holo ekti English speaking country. Okay, so এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, as well as এখানে ফ্রেঞ্চও বলে, but most of the cases you will find English. সো যেটা আমি শেয়ার করতে চাই সবার সাথে গাইস, আপনারা সবাই খুব ভালোভাবে প্রিপারেশন নেন। আইএলটিএস এন্ড কানাডা কিন্তু মানে টোটালি ইটস এ ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্ম, মাই ডিয়ার ব্রাদার সিস্টার। এটা পার স্টুডেন্ট, প্রত্যেকটা স্টুডেন্টদের নিয়ে সে কাজ করে। প্রত্যেকটা ব্যাচে 8 জন 9 জন 10 জন নিয়ে আমরা কাজ করি। ইভেন আমাদের ব্যাচে 7 জন 8 জনও ছিল অনেক সময়, তাই না? আমরা কিন্তু এই ধরনের ব্যাচ নিয়ে কাজ করতেছি, এবং আমরা কিন্তু 2 মাসে আপনাকে পরীক্ষা দেওয়া দিব না, ফর শিওর। ইউ উইল স্টিক উইথ আস ফর অ্যারাউন্ড লাইক 3 or 4 months মিনিমাম। কারণটা আমি শেয়ার করবো এখানে। কারণটা হচ্ছে যে জিনিসটা, সেটা হলো যে ভাই আপনার জব আছে, রাইট? আপনার জব আছে, আপনার ফ্যামিলি আছে, ফ্যামিলি ম্যাটার আছে, ফ্যামিলি ইস্যুস আছে। ইজ ইট পসিবল যে 2 মাসে এরকম একটা এক্সটেন্সিভ কোর্স কমপ্লিট করে ফেলা? অ্যাবসলিউটলি নট। সো এই জন্যই আমরা আপনাকে কিন্তু এই সময়টা সবসময় দিয়ে রাখি যে ওকে ফাইন, আপনি প্রিপারেশনের মধ্যে থাকেন, লেখাপড়ার মধ্যে থাকেন, দেন ইউ উইল ডু গুড ফর শিওর ইনশাআল্লাহ। এবং প্রথম 2 মাসের জন্য আমরা এক ধরনের প্ল্যান সেট করি, পরবর্তী 2 মাস অর্থাৎ কোর্স করা শেষ তার পরবর্তী 2 মাসের জন্য আমরা আরেক ধরনের প্ল্যান সেট করি, যাতে করে মানে স্টুডেন্টদের একটা প্ল্যানের মধ্যে সে থাকে, কোনো সময় যেন সে মানে হাতছাড়া না হয়ে যায়। এটা আমরা করতেছি সবার জন্য ইনশাআল্লাহ। আমরা প্রত্যেকটা ব্যাচই আমাদের স্টুডেন্টদেরকে পার্সোনালভাবে গাইড করার চেষ্টা করতেছি, যাতে করে তারা অবশ্যই একটা সাহস পায়
এবং একটা মজার কথা হচ্ছে কি জানো সারজা, মানে লাইক হোয়াট, একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা যে আমরা কেন এত মোটিভেটেড, আমরা কেন কেন এত ইন্সপায়ার্ড, বিকজ স্টুডেন্টরা যখন আমাকে বলে যে ভাইয়া আমি হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম, আপনার একটা মেসেজে আমি আবার পড়ালেখা ব্যাক করছি, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। ইউ সে ইউ গেট দ্য ইন্সপিরেশন ফ্রম দেয়ার। সো আমি সবাইকে সবার সাথে শেয়ার করব, আপনারা যে যেখানে আছেন, যে যেভাবে প্র্যাকটিস করতেছেন, লাইক হোয়াট, do it a little bit more, okay, do it a little bit more, and do it a little bit with force also, okay, and surely আপনারা কিন্তু ভালো করবেন। ইটস নট দ্যাট এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট দ্যাট যে আমাকে মহাভারত অশুদ্ধ করে ফেলতে পারবে অথবা শুদ্ধ করে ফেলতে হবে আইএলস এ ভালো করার জন্য, রাইট? সো বি উইথ আইএলস ইন ক্যানাডা। আমি বলবো আপনারা আইএলস ইন ক্যানাডার সাথে যুক্ত হতে পারেন if you want to. We are here to help all of you again and again. সবার জন্য বলছি, we have the full service to help you, but then again you need to come ahead and you need to show us that yes, I'm here. I'm here for what should I say? I'm out of word. No, I'm here for the game actually. Yeah, I'm here for the game. That they're serious about it. Yeah, You have to be serious you about have it to because be. no one else can make you serious about it. Absolutely, we cannot, but we can give you lots of pressure, না? আমরা অনেক প্রেশার দিতে পারি আপনাকে। লাইক হোয়াট, আমাদের প্রোগ্রামগুলো আসলে এক্সটেন্সিভ, অনেক পড়ালেখা করতে হয়, বাট দেন অ্যাগেন পড়ালেখা না করলে আইএলটিএস ভালো করবে না, ঠিক আছে? ভালো করবে না। At the end of the day, the IELTS exam is just like any other exam. We have to study for it. We have to put in the work if we want the results. Absolutely. ওকে, সো আমরা আজকে এখানে শেষ করব। সবার সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগলো আজকে আমাদের। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ গাইজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। বাই বাই। Assalamu alaikum, everyone.